Students, I am continuing with the chapter 4 that is retail marketing mix price sensitivity. So I am continuing with the fourth chapter. Right? It is price sensitivity. It is a degree to which the price of a product affects the consumer purchasing behavior, and the degree of price sensitively varies from product to product and from consumer to consumer. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆದರೂ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಚೇಂಜ್ ಒನ್ ಪರ್ಟನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. Price elasticity of demand is equal to, see, this is basically change in quantity demanded divided by change in price. Okay, that is the response of demand for a commodity to a given change in price. Other things remain. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the response of the demand for the commodity will always change to a given change in price. There are different types of price elasticity of demand. Perfectly elastic demand ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, that is elasticity is equal to infinity. Relatively elastic is greater than 1. Unit is equal to 1. Relatively inelasticity is less than 1. Perfectly inelasticity andre is equal to 0. Perfectly elastic demand ಏನಂತಂದ್ರೆ a very small in price causes a demand to raise infinity or lead to infinite change in quantity. ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಚೇಂಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೈಸು, the demand for that particular product will go to a longer extent. See, the price of the product is 1000 rupees ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 999.99. So there is a decrease in the price of the product. So 100 units demand ಇದ್ದಿದ್ದು quantity demanded, it has increased to 500. ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬರೀ 10 ಪೈಸಾ ಅಥವಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 500 units. Perfectly inelastic, when a change in price produces no change in quantity demanded of a commodity, in such a case quantity demanded remains constant. Andre swalpa change in, they will change the price but quantity demanded will not increase or decrease. ಆಯಿತಾ, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟ್ರು ಅಥವಾ 80 ಇರಲಿ, 90 ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ 50,000 ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಬರೀ 1%. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿ ಆಗಲಿ ಕಮಾಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ವಿತ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the price of the product is 60 and it has increased to 65. Small change, ಬರೀ 5 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. So it has decreased to it has decreased from 500 units to 300 units. ಅದು greater than 1 ಇರಬೇಕು. And relatively inelastic here, larger changes in price causes relatively small change in quantity. Huge large change in price ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 260 ಇಂದ 250 ಯೂನಿಟ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 100 ಇಂದ 90 ರೂಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡು ಬರೀ 10 ಯೂನಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ 1%, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ 1%. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ. It is based on what customers are willing to pay. Price is set according to customer perception about the value of product. See, when you go to McDonald's and purchase some of the products is totally different, and when you're purchasing in the food street is totally different. So ತುಂಬ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಎಂತಕ್ಕ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಇವಾಗ ನೀವು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಗರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಆಸ್ ಯು ಪೇ ಇನ್ ಮೆಕ್ಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಸೊ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂತ. So it is used when increased competition force company provide value product to retain sales. So the main intention is they will value the products and services in order to retain sales. Advantage ಏನು, superior products ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೈಟ್. Next disadvantages, it is only suitable for highly specialized products. Very highly specialized products like branded products and all, it is suitable.
ದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅವ್ರು ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಫರ್ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವೇರ್ ದೇ ಯೂಶಲಿ ಡೂ ಇನ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಟು ಸೆಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, but it can have competitive advantage of any business when the store sells slow goods by reducing prices as possible and to reinvest in popular items. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಳೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಸನ್, ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವರು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, they have to attract the customers and they have to keep the competitors na ಆಚೆ ಕಡೆ ಇಡಬೇಕು. This is about price sensitivity. Okay.